वो पहला मुकाबला वेलकम का 20-25 चौथा सीजन के आगाज हो रहा है। टॉस संपूर्ण हो चुका है। दो सलामी जोड़ी मैदान पर आएंगे। दो दल पहले बार के लिए आमना सामना कर रहे हैं। ओम साई बाबा और उनके साथ आमना सामना करेंगे अंशु पीपी 11 हारी दल। पिछले दिन कल चैंपियन बनकर आए हैं नवपल्लव कप पर। आज देखना पड़ेगा एक और टूर्नामेंट किस तरीके से शुरुआत करेंगे। दो सलामी जोड़ी मैदान पर आ रहे हैं। एक तरफ राजा अली दो सलामी जोड़ी मैदान पर आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि गेंदबाजी एंड से गेंदबाजी कौन करेंगे। ये भी सबसे बड़ा सवाल रहेगा। 10 ओवर का मुकाबला आपको बता दूं। 10 ओवर के लिए 50 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। आपको 50 मिनट के अंदर 10वां ओवर समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो दो खिलाड़ियों को आपको सर्कल के अंदर लेकर आना पड़ेगा। चलिए एक बार नजर डालेंगे किस तरीके से आज फर्स्ट 11 लेकर उतरेंगे मैदान में। अपना अपना बेस्ट स्कॉट पीपी 11 यानी कि अंशु 11 पीपी 11 दल के लिए आज जो कि फर्स्ट 11 जहां पर जगह बना है राजा अली कप्तान, सानू, नवजोत, खोकुन जात, काना जात और उसके साथ गुड्डू, सुरेश, सत्तू, बाला, बंसी और राजू, अफात। और उसी तरीके से देखा जाए तो ओम साई बाबा जहां पर आज लिटन बारुई, शंकर हासदा, शुभंकर, आमिर, उज्जवल, पॉली, छोटू, निखिल और उसी के साथ हिमांशु, जिंदाल, रोहित, अंकित। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज अपना अपना बेस्ट खिलाड़ियों को लेकर मैदान में उतरे हैं। चलिए मैच शुरू कीजिए प्लीज। मैच शुरू करूँ प्लीज। एक तरफ राजा अली और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कौन आएंगे वो चलिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अफाक। दो सलामी जोड़ी मैदान पर आए हैं। अफाक और राजा अली के ये जोड़ी 10 ओवर का मुकाबला बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ बिल्कुल आज एक बार फिर से वापसी हुआ है। काउंटडाउन के साथ यहां से मैच शुरू होगा प्लीज। একদমই বুঝি প্রতীক্ষা ছিল, অপেক্ষা ছিল ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 এবং কাউন্টডাউনের মধ্য দিয়ে ম্যাচ স্টার্ট হবে। 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 लेट्स प्ले। और यहां से गेंदबाजी की मोर्चे संभालेंगे निखिल। निखिल चौहान कट किए हैं सिंगल से पारी का शुरुआत करेंगे। वेलकम कप 20-25 चौथा सीजन का शुरुआत किए हैं। पहला बॉल 12:15 पर 12:15 पर पहली बॉल डाले हैं गेंदबाजी एंड से और बिल्कुल आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दो मुकाबला आज, इस मैच के बाद एक और मुकाबला, मगर चर्चा करेंगे इस मैच के बारे में। वो दो दल पिछले दिन एक रनर्स अप और एक चैंपियन दल यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, कोई एक यहां से टूर्नामेंट से बिछड़ेगा आज। ओम साई बाबा और अंशु पीपी 11 दल। विकेट के पीछे लिटन बारोई, एक मास्टर माइंड निखिल चौहान। इस बार विकेट किए हैं। हल्के हाथों से खेला जरूर था मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद सर्किल के अंदर और बिल्कुल वहां पे डॉट से शुरुआत करेंगे अपना पारी। अफाक डॉट से शुरुआत जरूर किया है मगर रिदम पकड़ सकते हैं क्योंकि शुरुआती में आप थोड़ा सा वक्त बिताना चाहेंगे पिच में। ये बड़ा मैदान, इसमें बहुत कुछ बिल्कुल आप डिफरेंस देख पाएंगे। इस बार सफल किया था, इस बार बिल्कुल गैप को ढूंढ निकालेंगे। खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद है। ये पहला चौका वेलकम कप के
से अभी तक देखने को मिला है आज बिल्कुल ये शुरुआत मुकाबला आप देख रहे हैं, मगर पिच की हालत और परिस्थिति बिल्कुल कोई आईना से कम नहीं। आप अपना चेहरा देख पाएंगे पिच में इस तरीके से, जो कि धानी जमी को बिल्कुल एक अलग एटमॉस्फेयर दिया है। क्लब जोखन तोखन ऑर्गेनाइज बिल्कुल बेंगल में एक और बड़ा टूर्नामेंट वेलकम कप इंतजार रहता है वो दर्शकों को। अब शुरुआती में दर्शकों के जमावड़ा देख पा रहे हैं, काफी तादाद में शुरुआत से ही जो कि आज मैदान पर आए हैं। दर्शकों के लिए इनाम, ग्राउंड के बाहर आप कैच पकड़े मुन्ना मोबाइल की ओर से 100 रुपए का इनाम। जो भी दर्शक ग्राउंड के बाहर से कैच पकड़ेंगे मुन्ना मोबाइल की ओर से 100 रुपए का इनाम। उसी के साथ पहला विकेट आया है 5 रनों पर। मैंने पहले भी चर्चा किया था कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। पिछले दिन कल नवोपल्लव कप पर ये वो दो दल जो कि एक रनर्स अप एक चैंपियन, अंशु पीपी लेमन हारिद वो चैंपियन का खिताब, और उसके बाद ओम साई बाबा एक छोटा पारी बनाए थे कल, मगर इस टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा। रनर्स अप दल आज पहली बार के लिए आमना सामना कर रहे हैं वेलकम कप पर, मगर किसी एक का सफर आज यहां पे समाप्त हो जाएगा। सत्तूपाल, सत्तूपाल सन फ्रॉम दिल्ली, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने नंबर 3 पर सत्तूपाल। पारी को संभालना पड़ेगा। निखिल, निखिल चौहान, ये अपील है इस बार, मगर इस अपील पे ना विश्वास नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ऑफिशियल के ऊपर लिटन बारवी, और ये रणनीति साफ है विकेट कीपर के लिए। जब भी विकेट कीपर के पास बॉल जाता है तो बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर एक्सपीरियंस दो मैच ऑफिशियल रंजित पारीसर और प्रसन्नजीत बोबाई दत्त टीवी अंपायर के रूप से बिमल देव वो मौजूद हैं। निखिल चौहान इस बार भी बिल्कुल फिर से एक बार सेम, यानी कि इस बार भी रिवर्स खेलने का प्रयास था, इस बार भी सीधा शरीर से टकराया। गेंदबाजी देखिए, पहला बॉल पर जो कि सिंगल आया था, उसके बाद दूसरा बॉल से डॉट, तीसरा बॉल से चौका निकला था अफाक द्वारा, और चौथा बॉल से विकेट आया है और बहुत आसान सा कैच। उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल मिलाकर बना है 5, 1 विकेट के नुकसान पर अंशु पीपी लेमन दल। সোনাই বাজাজ ও জেলিও ইলেকট্রিক স্কুটি শোরুম, প্রোপাইটার দেবাশিস প্রামাণিক, মংলা মোড়, পূর্ব মেদিনীপুর। মাইতি প্রিন্টার্স ও বস্ত্রালয়, প্রোপাইটার সঞ্জয় মাইতি, ভঞ্জেরপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর। মান্না মোটরস অ্যান্ড স্টেশনার্স, প্রোপাইটার প্রতাপ মান্না অ্যান্ড ব্রাদার্স, ভঞ্জেরপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর। পাকা রাস্তা থেকে গ্রাউন্ডে আসা পর্যন্ত রাস্তাখানি কেউ মোটরসাইকেল অথবা সাইকেল রাখবেন না। पहला ओवर से 5 खर्च किए हैं। दूसरा ओवर के लिए एक और एक्सपीरियंस गेंदबाज हिमांशु जिंदाल, दूसरी एंड से हिमांशु जिंदाल भू गेंदबाजी के मोर्चे संभालेंगे। सामने कप्तान राजा अली, कप्तान राजा अली सामने। 2 बल्लेबाज अभी तक बीच में है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज से सामने एक और लेफ्ट हैंड गेंदबाज हिमांशु जिंदाल भू गेंदबाजी एंड से शुरुआत करेंगे, कमेंट्री बॉक्स एंड से। अभी तक दोनों बल्लेबाज ना बिल्कुल रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार राजा अली बू भी रिवर्स खेलने का प्रयास किया, अपना पारी डॉट से शुरुआत किए थे, इस बार एक और डॉट। इस बार भी रिवर्स खेलने का प्रयास। रिवर्स में जब आप सफल नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। आप सामने खेल सकते हैं, आप बिल्कुल डिफेंसिव शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि शुरुआती में अगर आप थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सामने की तरफ ट्राई कीजिए, मगर रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं फील्ड्समैन अगर देखा जाए तो सर्किल के अंदर और कहीं ना कहीं गैप को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 5 अभी तक इसको मिलाकर रुका है। दूसरा ओवर अभी तक 2 लगातार डॉट। ये टप्पा खाने के बाद बिल्कुल पैर में डालने के प्रयास किया और वहां से सिंगल चुराएंगे। 2 गेंदों के बाद तीसरा बॉल से सिंगल आया है, सिंगल यानी कि कुल मिलाकर स्कोर जहां पहुंच जाएगा 6 रनों पर। चर्चा कर रहे थे कि बंगाल टेनिस क्रिकेट में जितने भी फैंस
क्रिकेट को पसंद करते हैं, इंतजार कर रहे थे कि चौथा सीजन कब आएगा वेलकम कप। क्लब যখন তখন ऑर्गेनाइज आज शुरुआत है। विकेट खेलने के प्रयास, शरीर से थोड़ा दूर रखा और बिल्कुल बैट से काफी दूर, सीधा लिटन के दस्तानों में। चौथा बॉल भी डॉट मिल जाएगा। गेंदबाजी क्रम से अगर देखा जाए तो अभी तक गेंदबाजों ने बहुत अच्छा शुरुआत दी है, दल को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। 6 रन कुल मिलाकर अभी तक आंसू पीपी 11। संपर्क है इस बार लॉन्ग ऑन पर सत्तुपाल के लिए और बिल्कुल वहां से पीछे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं। अगर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ एक ही चौका लगा है, वो भी अपाक के बल्ले से। ये दोनों बल्लेबाज अभी तक कुछ गेंदे सामना कर चुके हैं, 4 गेंदे सामने किया सत्तुपाल। ये शॉट बहुत ही बेहतरीन है, कैच का कॉल है मगर बाउंड्री लाइन पर देखा जाएगा कैच। विकेट नंबर दूसरा। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर आंसू पीपी 11 7-2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा मुश्किल परिस्थिति में दल, क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से चाहिए था वो शुरुआत कहीं ना कहीं अभी तक नहीं मिला है। टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करने का फैसला, जब टॉस के लिए छिक्का उछला तो आज बिल्कुल कप्तान के साथ वो टॉस का नाता बहुत अच्छा रहा, पक्ष में जा गिरा। और ये देखिए ड्रोन व्यू, ये नज़ारा देखिए। ये क्लब যখন তখন ऑर्गेनाइज वेलकम कप जो मेहनत करते हैं ना, बिल्कुल वो मेहनत आपको साफ नजर आ रहा है। कमाल का नज़ारा, ड्रोन व्यू, ऊपर से ये पिच। 2 ओवर की समाप्ति 7। नई बैटर नंबर 4 पर गुड्डू। सामने गुड्डू सामने करेंगे, जो कि सामने सत्तुपाल। दूसरी एंड से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज। टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को प्लीज। निखिल चौहान अपना स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। जब गेंदबाजी के लिए आए थे पहला ओवर से सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, 1 विकेट उनके नाम था। तीसरा ओवर से निखिल उनको बरकरार करना चाहेंगे, फिर से वह उनको कंटिन्यू करना चाहेंगे अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। 10 ओवर का मुकाबला आप देख रहे हैं। पहला इनिंग्स ओम साई बाबा एंड आंसू पीपी 11 दल। सत्तुपाल सामने, निखिल चौहान। दूसरी एंड से सत्तुपाल संपर्क करना चाहते हैं मगर इस बार गलत टाइमिंग्स, मिस टाइमिंग्स। विकेट नंबर तीसरा। अभी तक कुल मिलाकर 3 विकेट और वो भी 3 कैच आउट। सत्तुपाल, यार आप लोग जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पहले आपको कम से कम सिंगल खेलना चाहिए, क्योंकि आप जब बल्लेबाजी के लिए पहले शुरुआती में आ रहे हैं तो कम से कम पहला 1-2 ओवर कम से कम आपको पिच में आपको वक्त बिताना चाहिए था। शुरुआती में अटैक करना और बिल्कुल कहीं ना कहीं वो रणनीति थोड़ा सा गलत साबित हो गया। यानी कि टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय अब यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। 2.1 बॉल पर अभी तक 3 विकेट, सिर्फ 7 रन दल के खाते में। मुश्किल परिस्थिति में दल, कौन सा वो बैटर है जो कि यहाँ से एक साझेदारी बनाएंगे।
नंबर 5 पर एक और बल्लेबाज नवजोत फ्रॉम पंजाब। नवजोत, जिम्मेदारी काफी बड़ा है और जब आपके कंधे पर जिम्मेदारी आता है क्योंकि आप जिम्मेदारी को निभा पाएंगे वो भी देखना है। नहीं बैटर सामने नवजोत नंबर 5 पर दूसरा गेंद डालेंगे। निखिल चौहान, ये सेंसिबल क्रिकेट हल्का हाथों से कट किया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल से एक और रन, 7 से 8 तक पहुंच जाएंगे। दूसरा बॉल से सिंगल चुराए। আচ্ছা, পূর্ব দিকে যে সমস্ত দর্শকরা দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের যে গ্রাউন্ডের ফ্যান্সিগুলো করা আছে, আপনারা প্লিজ কোনোভাবেই ওই ফ্যান্সে চাপ দেওয়া যাবে না। আরও 2 দিন ম্যাচ রয়েছে, এটা প্লিজ আপনারা একটু মাথায় রাখবেন। फिर से बकट के है, इस बार भी सिंगल मिलेगा। परिस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंगल भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। सिंगल लीजिए, थोड़ा सा रन रोटेट कीजिए, आप बिल्कुल आने वाले समय में आप बड़ा शॉट जरूर लगा सकते हैं। जोखम आप यहाँ से उठाना नहीं चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। गुड्डू और नवजोत के ऊपर अब थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ चुका है। अभी तक एक बॉल का सामना किया है नवजोत, 1 रन अभी तक बनाया। गुड्डू अभी तक एक बॉल का सामना किया है, 1 रनों के साथ शुरुआत किया है। निखिल चौहान, चौथा बॉल अंदर की तरफ आता हुआ, पैर से टकराया, रनआउट का मौका बन सकता है मगर पहुंच जाएंगे। सामने गेंद है, बिल्कुल यहाँ पे रनआउट यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत साफ रन लेने से यहाँ पे रोका है नवजोत ने। गेंदबाजों ने आज पूरी तरीके से बांध कर रखा है। अभी तक एक बड़ा शॉट लगाने से सिर्फ एक ही चौका लगा है अभी तक। नवजोत सामने, कमाल की डिलीवरी, इस बार भी एक और डॉट। पहला गेंद से विकेट आया था, 2 लगातार सिंगल, उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। तीसरा बॉल चल रहा हुआ है, आखिरी बॉल डालेंगे। अभी तक सिर्फ 9 रन, 3 विकेट अंशु पीपी 11 दल के खाते में। आखिरी बॉल, लेकिन चौहान डॉट पर जाएंगे या फिर रन जुराएंगे। नवजोत बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे, आखिरी ओवर से दबाव बना रहे थे, यहां पर दबाव बन जाएगा। एक और विकेट, चौथा विकेट आएगा 9 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अंशु 11 दल यहां पे मुश्किल परिस्थिति में। से कुल मिलाकर 2 रन देकर 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद विकेट आया है 4 मगर सिर्फ 9 रन अभी तक। रनों की गति आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आखिरी 7 ओवर बचा है और देखना पड़ेगा कौन से बल्लेबाज अब यहाँ पे रिदम पकड़ेंगे, दल को थोड़ा संभालेंगे। कमेंट्री बॉक्स में उसके लिए पहली बार के लिए मैं वेलकम करूंगा मिस्टर समरेश जी को। जी मोबाइल सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मंगला मोड़ो, बकुलतला, पूर्व मेदिनीपुर। मिंटू ভ্যারাইটি স্টোর্স, প্রোপাইটার মিন্টু বাগ ও মানিক বাগ। বিশ্বকর্মা মুড়িবাজা কল, প্রোপাইটার হরিপদগিরি, গোপাল সিংপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। সামন্ত.com, প্রোপাইটার অমিত ও অসিত, ভঞ্জেরপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর। বাউন্ডারির চারিদিকে ক্লাবের যে ফ্লেক্সটি রয়েছে তার উপরে কেউ ভর দিয়ে বসবেন না। আপনাদের কাছে অনুরোধ, অন্তত এক হাত ছেড়ে বসুন। আগামী দিনের ঐতিহ্যগুলি আপনারা বজায় রাখুন, এইটুকু আপনাদের কাছে অনুরোধ। উৎসবের এই আবেশী মেজাজে সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ভঞ্জেরপুকুর মাতৃমন্দির ক্রীড়াঙ্গনে। অনেক ধন্যবাদ মুজিব, স্বাগত সমস্ত দর্শকদের। ডে 1 গ্র্যান্ড ওপেনিং সেরেমনি একটু আগেই আপনারা দেখেছেন। বর্ণাঢ্য প্রথম ম্যাচ, অংশু 11 হারিট একদিকে, অন্যদিকে ওম সাই বাবা টসে জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত কোথাও চমকে দিয়েছিল আমাদের। আপাতত স্কোরবোর্ড ফলাফল সে কথাই বলছে। 9-4 উইকেটে
চতুর্থ ওভারের খেলা শুরু হয়েছে। হিমাংশু জিন্দালকে অ্যাটাকে আনা হয়েছে। একটা জোরালো আবেদন ছিল, লেগ বিফোর উইকেটের নাকচ করেছেন দি ম্যাচ অফিসিয়াল, একদিকে প্রসেনজিৎ দত্ত, অন্যদিকে মিস্টার রঞ্জিত পারিধা। দুটো ম্যাচ আজকে প্রথম দিন। পরবর্তী ম্যাচে PV11 কন্টাই এবং ADM কনস্ট্রাকশন বাগনান হাওড়া তারা মুখোমুখি হবে। গুড্ডু কানেকশন ততটা ভালো হয়নি, লং অফে প্রোটেকশন ছিল, বাম দিকে সরে গিয়ে খেলোয়াড়ের প্রচেষ্টা ছিল, শেষ পর্যন্ত তালুবন্দি হয়নি। উৎসাহ ছিল, আবেগ ছিল, অপেক্ষা ছিল, সমস্ত কিছুর প্রহর শেষ। 3 দিন ক্রিকেট জট, 22 গজের মহারণ প্রত্যেকে উপভোগ করবেন স্বকীয়তার সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে বলবেন আই লাভ ওয়েলকাম কাপ। স্বাগত জানানো হবে নতুন বছরকে ক্রিকেটের এই মঞ্চের মাধ্যমে, যার জন্য প্রত্যেকের অপেক্ষা ছিল। মাঠমুখী হয়েছেন আপনারা। গত 3টে মরশুম এই টুর্নামেন্টকে বাংলার অন্যতম গ্র্যান্ড স্ল্যামে আপনারাই পরিণত করেছেন। এবারও এই চিত্রে কোনো ব্যতিক্রম অন্তত আসবে না। দিনের শুরুতে ছবি সে কথাই বলছে, রান প্রয়োজন। অংশু 11 হারিট খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। 4টে উইকেটের পতন এবং অ্যাটাকিং ব্যাটিং শুরু থেকে সিঙ্গেল না খেলে তার ফলাফল ভুগতে হচ্ছে। ডাইমেনশনের কথা আমরা বলছিলাম, এই মাঠের গত 3টে বছরের ইতিহাস বারবার বলেছে সিঙ্গেল কাপল এই রানগুলো প্রথম 4-5টা ওভার তোমার জন্য নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আজকেও যে চিন্তা নিয়ে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অংশু 11 হারিট, বিপক্ষে গেল। জিন্দাল রিভার্স খেলার চেষ্টা, সুরেশ হতাশ হবেন, নিরাশ হবেন আরো একবার। পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল 10 রানের মাথায়, চিন্তার বাইরে। কোনো বোলার যদি উইকেটের হ্যাট্রিক করতে পারেন পেয়ে যাবেন 3000 টাকা। দিচ্ছে শুভ ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোপাইটার শুভজিৎ বেরা, ভঞ্জেরপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর। ব্যাটিং বিপর্যয় একেবারে আঁকড়ে ধরেছে অংশু 11 হারিট দলকে। বাংলায় এর আগে এ মরশুমে যে সমস্ত টুর্নামেন্ট আমরা দেখেছি অংশু 11 হারিটকে যে পারফরম্যান্সের সঙ্গে, আজকে কোথাও সেই চিত্রে অনেকটা ব্যতিক্রম। ক্রিকেট হতে পারে আলাদা আলাদা দিন, পারফরম্যান্স, তবে এই ধরনের বিপর্যয় সচরাচর অন্তত চোখে পড়ে না। সাফল্যের খতিয়ান খুব দীর্ঘ এই দলটির। ভালো পারফরম্যান্স করেছে সমস্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামে। আজকে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। টসে জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত কোথাও বিপক্ষে যেতে পারে, সেটাই বোধহয় প্রমাণ হচ্ছে। জিন্দাল ওভারের শেষ বল, ওদিকে আবারও কিছুটা কাট করিয়েছিলেন অফ স্টাম্পের বাইরের দিকে কানহা, রান পাবেন না। লিটন বারোই একটু আফসোস করবেন, সম্ভবত এজ ছিল। ওভারের পরিসমাপ্তি, 4 ওভারের খেলা শেষ, 10-5 উইকেটে অংশু 11 হারিট। খেলোয়াড়দের জন্য ঘোষণা আসছে উইকেট হ্যাট্রিকের জন্য 3000 টাকা শুভ ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে, প্রোপাইটার শুভজিৎ বেরা, ভঞ্জেরপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর। প্রতি ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, বিশেষ উপহার থাকছে খেলোয়াড়ের জন্য ACC গোল্ড সিমেন্টের পক্ষ থেকে। প্রত্যেকটা ম্যাচের এন্টারটেইনার অফ দ্য ম্যাচ, প্রদানকারী খেলোয়াড়কে যিনি এন্টারটেইন করবেন, দর্শকদের একটু রোমাঞ্চিত করবেন, তার জন্য সেল টাইগার TMTর পক্ষ থেকে, প্রামাণিক এন্টারপ্রাইজ, নিখিল প্রামাণিক ভঞ্জেরপুকুর, ওনার পক্ষ থেকে পুরস্কার থাকছে। প্যান্থা TMT বারের পক্ষ থেকে, নিউ মাকালি এন্টারপ্রাইজ, সিংদামোড়, সকল কর্মী এবং ক্লাব সদস্যদের জার্সি উপহার দেওয়া হয়েছে। ওভার বাউন্ডারির ক্যাচ, মাঠের বাইরে দর্শকরা যদি তালুবন্দি করতে পারেন তার জন্য পুরস্কার। সোনাই বাজাজ দেবাশিস বাবুর পক্ষ থেকে থাকছে জার্সি। নতুন ওভারের খেলা শুরু হবে, পঞ্চম ওভার। রানের গতি শুধু মন্থর তা নয়, ব্যাটিং মেরুদণ্ডটা যে ভেঙে গেছে কথা বোধহয় নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। 4 ওভার শেষে 10-5 উইকেটে স্কোরবোর্ড বলে দিচ্ছে অংশু 11 হারিট।
খাদের একেবারে কিনারায় একটা ভালো জুটি পার্টনারশিপ। এখান থেকে দুটো ওভার যদি সিঙ্গেল খেলে ব্যাটাররা নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করে রানের গতিটা একটু সচল করতে পারেন, হারিয়ে যাওয়া তলানিতে ঠেকে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফেরত আনতে পারেন, হয়তোবা শেষের দিকে ব্যাটিং পাওয়ার প্লেটা কাজে লাগাতে পারবেন। নতুন ওভারের প্রথম বল, ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে প্রোটেকশন রয়েছে, একটা রান গুড্ডু তার ব্যাট থেকে। 4 বল খেলেছেন, 3 রান করে অপরাজিত। কানহা একটাই বল খেলেছেন, কোনো রান আসেনি তার ব্যাট থেকে। লাইভ আসছে আইস রকার্সে ইউটিউবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পটাশপুর ভঞ্জেরপুকুর মাতৃমন্দির ক্রীড়াঙ্গন থেকে সিজন 4 ওয়েলকাম কাপ ক্লাব যখন তখনের আয়োজনে। রোহিত আরো একবার অফ স্টাম্পের বাইরে রাখলেন, একটু ডায়াগোনাল বল করার চেষ্টা লিটন বাড়ুই, তার দস্তানায় বল। এগারো 5 উইকেটে। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন, নোটিফিকেশন অন করুন এবং বেল আইকন প্রেস করুন। আবারও রিভার্স খেলার প্রচেষ্টা, সফল হতে পারেননি কানহা। 3টে বলের খেলা হয়েছে, পঞ্চম ওভারে একটাই রান প্রথম বল থেকে, ব্যাক টু ব্যাক 2টো ডট বল, চাপ তৈরি হচ্ছে। সকাল থেকে কোথাও একটুখানি পরিবেশ কুয়াশাচ্ছন্ন, ধীরে ধীরে রোদ বেরোচ্ছে, আকাশ ঝকঝকে হচ্ছে, কিন্তু অংশু 11 হারিটের আকাশে কালো মেঘের ঘন ঘটা, সেই ছবিতে কোনো ব্যতিক্রম আসছে না। উইকেট, ষষ্ঠ উইকেটের পতন 11 রানের মাথায়। পরিসংখ্যানবিদ আমাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান যারা আছেন এখনো পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান দিচ্ছেন, ওয়েলকাম কাপের ইতিহাসে সর্বনিম্ন স্কোর এখনো পর্যন্ত ম্যাচের ধারা যেভাবে চলছে, এই পরিস্থিতিতে কোনো ম্যাচ এই জায়গায় আজ অব্দি অন্তত পৌঁছয়নি। ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা বলা হয়, বেরোনোর রাস্তা আছে, একটা ভালো ইনিংস, একটা বড় ওভার আবারও ট্র্যাকে ফেরাতে পারে অংশু 11 হারিটকে। সেই আত্মবিশ্বাস বাস্তবে সেটাকে বাস্তবায়ন করা, ফলপ্রসূ করা একটা ভালো জুটি হতে পারে। ক্রিকেটে সবকিছুই সম্ভব, অপেক্ষা করতে হবে। সোনাই বাজাজ রানের মাথায় অংশু হারিট। দর্শকরা কোথাও একেবারে দিনের শুরুতে প্রথম ম্যাচ একটু নিরাশ হবেন, হয়তোবা এমনটা হওয়ার কথা ছিল না, তবুও ক্রিকেট সবসময় বলে কয়ে হয় না, অনিশ্চয়তার খেলা বলা হয়। অংশু 11 হারিট ব্যাটিং বিভাগ শুধু বিপর্যস্ত হয়েছে বললে বলা ভুল হবে, এই মুহূর্তে একেবারে দেওয়ালে ফিট থেকে গেছে বললে বলা যায়, রাস্তা খুঁজছে বেরোনোর। আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট শিক্ষিকা মৃত্তিকা মাইতি মহোদয়াকে। ক্লাব যখন তখনের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে সম্মানীয় মৃত্তিকা মাইতি মহোদয়াকে। নতুন ব্যাটার বালা এসছেন 22 গজে। থ্যাঙ্কস টু বিশ্বকর্মা মুড়ি প্লাজা মিল, প্রোপাইটার হরিপদ গিরি, গোপাল সিংপুর পূর্ব মেদিনীপুর, সামন্ত.com,
মিস্টার অমিত অ্যান্ড অসিত, ভঞ্জেরপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর। স্বপ্না জুয়েলার্স, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর। সাহু এন্টারপ্রাইজ, প্রোপাইটার পিন্টু কুমার সাহু। থ্যাংকস টু রুদ্রনীল বস্ত্রালয়, প্রোপাইটার শিবপ্রসাদ পয়ডা। নতুন ওভার, অঙ্কিতকে আনা হয়েছে বলে। ষষ্ঠ ওভারের খেলা শুরু হবে। গুড্ডু কানেকশন এক্ষেত্রেও মোটেও ভালো হয়নি। হাওয়াই বল, মোমেন্টস ল্যান্ড, লং অফ, লং অন, দুই খেলোয়াড় চেষ্টা করলেন। প্রান্ত বদল হয়েছে, সিঙ্গেল এসছে প্রথম বল থেকে গুড্ডুর ব্যাট থেকে। 10 ওভারের ম্যাচ, টি10 ক্রিকেট, ওয়েলকাম কাপ সিজন 4। পরবর্তী ম্যাচে মুখোমুখি হবে সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল, PB11 কন্টাই ভার্সেস ADM কনস্ট্রাকশন। এক্ষেত্রে সংযোগ আরো একবার ভালো হয়নি, লনে প্রোটেকশন রয়েছে, উইকেট। অষ্টম উইকেটের পতন ঘটে গেল 16 রানের মাথায় অংশু 11 হারিট দলের। সমরেশ, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো, খেলা যেন ঝিমতালে চলছে। দর্শকরা সব মুষড়ে পড়েছে, চেয়ার লিডাররা বসে, মিউজিক সিস্টেমে যিনি রয়েছেন তিনিও মিউজিক বাজাতে ভুলে যাচ্ছেন। খেলাটা যেন কিরকম ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী ম্যাচের কথা আমরা বলছিলাম, এই ম্যাচের পরে বিকেলে সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। নিঃসন্দেহে আজকে প্রথম দিন মাঠ মাথাতে আসছেন খোকন হালদার, বেতাঙ্কুর চানা, সোনু সিং রাজপুত, লালা, মনীষ রাঠি, এবং অন্যদিকে এডিএম কনস্ট্রাকশন, সৌগত মান্না, নবীন হুডা ব্রিগেড। প্রত্যেকে প্রস্তুত হয়ে যান। এই ম্যাচটা শেষ হলেই দ্বিতীয় ম্যাচ, তার উত্তেজনা রাজনীতি, হাই ভোল্টেজ ম্যাচ আমরা বলছি। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল, সমানে সমানে লড়াই হবে। দর্শকদের জন্য ঘোষণা, মাঠের বাইরে 6 বল ক্যাচ করলেই সোনাই বাজাজ পক্ষ থেকে পুরস্কার থাকছে। দেবাশিস বাবুর পক্ষ থেকে থাকছে জার্সি, প্রোপাইটার, এবং মুন্না মোবাইল পটাশপুর, মুন্না মোবাইলের পক্ষ থেকে 100 টাকা প্রত্যেক ক্যাচে মাঠের বাইরে। নতুন ব্যাটার রাজু, রিভার্স, গ্যাপের দুর্দান্ত ব্যবহার, বল চাপে বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার বাইরে। বাউন্ডারি, নিঃসন্দেহে একটা একটা শট, এই বাউন্ডারি গুলো অক্সিজেন দেবে অংশু 11 হারিটকে। কুড়ি 8 উইকেটে ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে, প্রথম ম্যাচ ওয়েলকাম কাপ সিজন 4। সরাসরি সম্প্রচার আসছে আইস রকার্সে, ইউটিউবে। লগ ইন করুন, বেশি বেশি করে লিংক শেয়ার করুন প্রিয়জনদের কাছে। অঙ্কিত খুব বছরে ঘুরিয়েছেন, প্রথম রান দ্রুততার সঙ্গে, দ্বিতীয় রানের জন্য চেষ্টা ছিল, তবে না, তৎপর ছিলেন খেলোয়াড়। একটাই রান স্কোরবোর্ডে, 21 8 উইকেটে ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে। তিন দিনের সফর, আজ এবং আগামীকাল দুটো করে ম্যাচ, কোয়ার্টার ফাইনাল, 8টা দল। আগামী পরশু বছরের শেষ দিন, দুটো সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ। অঙ্কিত অনেকটা বাইরের বল সুইপ করার চেষ্টা, বলের নাগালেই অন্তত পৌঁছতে পারেননি গুড্ডু। ফলাফল ডট বল, 6টা রান 5 বল থেকে ষষ্ঠ ওভারে, একটা উইকেট। রোহিত, নানু, অঙ্কিত, হিমাংশু জিন্ডল, 4 জন বোলারই আজকে দাগ কেটেছেন। এক্ষেত্রে খেলোয়াড় লেগ স্লিপ অঞ্চলে তাকে বিট করবে, বল ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে যাবে সীমানার বাইরে। বাউন্ডারি এলো, দ্বিতীয় বাউন্ডারি ষষ্ঠ ওভারে, ওভারের পরিসমাপ্তি, 6 ওভারের খেলা শেষ। 25
8 উইকেটে। এবং নিঃসন্দেহে আমাদের পরিসংখ্যানবিদরা জানাচ্ছেন 6 ওভারের খেলা হয়েছে, এখনো পর্যন্ত কোনো হোয়াইট বল, কোনো নো বল আসেনি। তো এটাই প্রমাণ করছে অনুশাসন। ওম সাই বাবার বোলিং বিভাগের কথা আমরা টসের সময় শুরুতে কেন বলছিলাম, পুরো মরশুম একেবারে নভেম্বরে প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে দাগ কাটছে। ব্যাটিং বিভাগে যেমন লিটন বাড়ুইর মতো ত্রাস, শুভঙ্কর সাহারা রয়েছেন, বোলিং বিভাগটা সামলাচ্ছেন একই দক্ষতার সঙ্গে হিমাংশু জিন্দাল। তার কথা আমরা বলছিলাম 2016 সালে অ্যাপেক্স দলে বাংলায় আগমন, যে পারফরমেন্স তার ছিল আগুন ছড়ানো বোলিং পারফরমেন্স। কয়েক বছর পরে আরো একবার এ মরশুমে অন্য মেজাজে তাকে আমরা দেখছি, দিল্লির খেলোয়াড় জিন্দাল। 25-8 উইকেটে 6 ওভার শেষ। ব্যাটিং পাওয়ার প্লে, সপ্তম ওভার, 3 জন খেলোয়াড় সার্কেলের বাইরে থাকবেন। দেখা যাক অংশু 11 হারিট এই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারে কিনা। প্রথম দুটো ওভার ছিল ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, সপ্তম কিংবা অষ্টম ওভার টুর্নামেন্টের রুলস অনুযায়ী ব্যাটিং সাইড ডিসাইড করবে তারা কোন ওভারটা ব্যাটিং পাওয়ার প্লে হিসাবে ব্যবহার করবে। তো নিঃসন্দেহে এই ওভারটা হয়তো বা ট্র্যাকে ফেরাতে পারে, কামব্যাক করাতে পারে অংশু 11 হারিটকে। ওদিকে নিখিল নানুকে আনা হয়েছে বলে, নিখিল চৌহান। রাজু লফটেড শট খেলার চেষ্টা, মিড অফ থেকে খেলোয়াড় এসে ফেরত পাঠাচ্ছেন। সিঙ্গেল এসছে প্রথম বল থেকে, চড়িরি ভাষা বলছে গুড্ডু এবং রাজু আগ্রাসনটা দেখাবেন হয়তো এই ওভারে। 50 কিংবা 60 প্লাস রান যদি না হয় বোলারদের জন্য খুব চাপ তৈরি হবে, সেই জায়গাটা অ্যাভয়েড করতে চাইবে। প্রাথমিক ব্যাটিং ব্যর্থতা, মিডল অর্ডার সম্পূর্ণরূপে ফ্লপ করেছে আজকে, টেলিনারদের দায়িত্ব নিতে হবে। সেই জায়গা থেকে সফল হতে পারে। ব্যাটিং পাওয়ার প্লে কানেকশন মোটেও ভালো হয়নি, ভুলচুক করে বসলেন মিডনের খেলোয়াড়। সহজ ছিল না খুব একটা উল্টো দিকে গিয়ে, কারণ 3 জন খেলোয়াড় সার্কেলের বাইরে রাখা রয়েছে, মিড অফ মিডন বৃত্তের মধ্যে ছিল। রান এসছে একটি, প্রথম 2 বল থেকে 2টো রান। ব্যাটিং পাওয়ার প্লে, সার্কেলের বাইরে 3 জন খেলোয়াড়, এই জায়গাটা ব্যবহার করতে হবে অংশু 11 হারিটকে। মরিয়া প্রচেষ্টা চলবে। শট, টাইমিং, কভার অঞ্চল দিয়ে অনবদ্য শট। এখনো পর্যন্ত অংশু 11 হারিটের ইনিংসে হয়তোবা এটাই সব থেকে মন ছুঁয়ে যাওয়া শট। বিশেষ করে একজন বাঁহাতি ব্যাটার যদি কভার এক্সট্রা কভার অঞ্চলে খেলেন, সৌরভ গাঙ্গুলির কথা মনে করুন, কভার ড্রাইভ, স্কোয়ার কাট, যুবরাজ সিং এর কথা মনে করব আমরা। সেই চিত্রগুলো একটু কোথাও স্মৃতিতে উস্কানি দিতে হবে। সাফল করে অন সাইডে খেলার চেষ্টা, গতিতে হেরফের ছিল নিখিল চৌহান। ব্যাটারের গতিবিধি রাজুর পড়ে নিয়েছিলেন। আজকের ক্রিকেটে এটা খুব জরুরি, কারণ শেষ মুহূর্তে মাইন্ড গেম চলে। ব্যাটার বোলার কোন জায়গায় বল রাখবে, ব্যাটার কি ভাবছে, সফল হতে পারেনি এক্ষেত্রে রাজু। সম্ভবত দলের পক্ষে তারই স্কোর সর্বাধিক 10 5 বল থেকে 31-8 উইকেটে অংশু 11 হারিট। সপ্তম ওভারের শেষ 2টো বলের খেলা বাকি। সিঙ্গেল আসবে, কভারের দিকে ঠেলে দিয়েই জায়গা বদল হয়েছে। সরাসরি সম্প্রচার আসছে ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 2K25। অন্যদিকে নিখিল চৌহান নানু তার কোটার শেষ বলটা করবেন। 2 জন বোলার 3 ওভার করে বল করতে পারবেন, 3টে সফলতা তার জন্য এসেছে। ধন্যবাদ নিখিল। এক নিখিল বল হাতে, অন্য নিখিল পরিসংখ্যান দিচ্ছে আমাদের। শেষ বল উইকেট হতে পারে, মিডনে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। এবং এই পরিসংখ্যানটাও আমরা আপনাদের জানিয়ে রাখবো, এখনো পর্যন্ত 7টা ওভার খেলা হয়েছে, প্রত্যেক ওভারে বোলাররা যখনই বল করতে এসেছেন উইকেট পেয়েছেন।
পর দিয়েই হোক, আমি অ্যাটাকে যাব। শানু কি রণনীতি নেন সেটাই দেখার। হয়তো রাজু বলে আসছেন সিঙ্গেল খেলো, আক্রমণে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। এখান থেকে 3টে ওভারের খেলা বাকি। উইকেটে যদি আমরা থিতু হতে পারি, শেষ অবধি যদি আমরা 10 ওভার খেলতে পারি, 50 কিংবা 50+ রান স্কোরবোর্ডে আমরা আনতে পারবো। সেটাই এই মুহূর্তে রণনীতি হওয়া উচিত। অঙ্কিত চলেছেন, বেটার চিন্তা রণনীতি স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে। আলতো হাতে খেলে দিই একটা রান। শানু তার কাজটা করে দিলেন। এবার রাজু, তার দায়িত্ব কি হবে, কিভাবে সামলাবেন অঙ্কিতকে, সেটা প্রশ্ন অনেক। উত্তরের অপেক্ষা করতে হলে প্রত্যেককে ওয়েট করতে হবে আমাদের সঙ্গে। 31 ডিসেম্বর। ইনসাইড হেডস, লেমন কাট, ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে বল বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার বাইরে, বাউন্ডারি রাজুর ব্যাট থেকে। শেষ মুহূর্তে এই রানগুলো খুব খুব দামি অংশু 11 হারিটের জন্য। আটত্রিশ 9 উইকেটে অষ্টম ওভারের খেলা চলছে। 6টা রান প্রথম 3 বল থেকে। শেষ উইকেটের জুটি অনেক সময় ইতিহাস তৈরি করে, ক্রিকেটের ইতিহাস সে কথাই বলছে। মনস্তাত্ত্বিক ভাবে কোথাও একটু স্বস্তি পাবে অংশু 11 হারিট এখান থেকে যদি আর 12টা রান করতে পারে। 50+ রান স্কোরবোর্ড, লজ্জাজনক স্কোরের হাত থেকে অন্তত দলকে বাঁচাতে পারে এই জুটিটা। হতে পারে অনেক কিছুই এবং করার জন্য বদ্ধপরিকর রাজু। শেষ মুহূর্তে তার ব্যাট কথা বলছে। মুন্সিয়ানা এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে, বাউন্ডারি। বর্তমান নিয়ে চলতে হবে এই সময়ে। কালো স্মৃতি পিছনে থাক, সামনের ঝকঝকে একটুখানি আবহাওয়া হয়তো বা আসতে পারে। সেন্সিবল ব্যাটিং, শেষ উইকেটের জুটি দিশা দেখাচ্ছে দলকে, নির্ভরযোগ্যতা দিচ্ছে। রাজুর প্রশংসা করতে হবে। এখনো পর্যন্ত 21 রান 11টা বল থেকে, নিঃসন্দেহে কোনো হাফ সেঞ্চুরি কিংবা সেঞ্চুরি থেকে কম নয়। ব্যাটিং বিভাগ যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে, মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেই জায়গায় তার রানটা খুব খুব দামি। 8 ওভারের খেলা শেষ, 43 9 উইকেটে অংশু 11 হারিট। শেষ 2টো ওভারের খেলা বাকি। আমরা থ্যাঙ্কস জানাই এমআরএস ফ্যাশন, অমরসি, এবং ওভার বাউন্ডারি হ্যাট্রিকের জন্য ব্যাটারের জন্য একটা ক্যাপ এবং সুস্বাদু বিরিয়ানি এমআরএস রেস্টুরেন্টের পক্ষ থেকে। আমাদের লাইভ সম্প্রচারের সৌজন্যে এমআরএস ফ্যাশন, অমরসি। শেষ 2টো ওভার, ম্যাচের ফলাফলে হয়তোবা শেষ 2টো ওভার তফাৎ গড়তে নাও পারতে পারে, তবে হার না মানা লড়াকু মানসিকতা সেখানে একটা বড় তফাৎ আনতে পারে। ছোট্টুকে আনা হয়েছে, নিজেই এসছেন বলা ভালো, ক্যাপ্টেন, অনিয়মিত বোলার। সচরাচর এই চিত্রটা আমরা দেখতে থাকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বলুন, আইপিএলে বলুন, যে কোনো ফরম্যাটে যখন রেগুলার বোলাররা প্রত্যেকটা ওভারে উইকেট এনে দিয়েছে, একটা জুটি কপালে হয়তো চিন্তার ভাঁজ ফেলছে, অনিয়মিত বোলাররা প্রায় এসে উইকেট নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকারের থেকে বড় দৃষ্টান্ত নেই। ছোট্ট এসে এখনো পর্যন্ত সফল, 2টো বল।
রান খরচ করেননি, কিন্তু এই কাজের জন্য নিজে আসেননি। তিনি এসছেন জুটিটা ভাঙতে, ইনিংসটা শেষ করতে। অংশু 11 হারিটের রাজু মনোবল অনেকটাই তুঙ্গে এই মুহূর্তে। তৃতীয় বল, আবেদন ছিল, একটা জোরালো আবেদন। রঞ্জিত ফারিদা কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করেননি। তো এর আগে রাজু যে প্রশ্নগুলো পড়ে এসেছিল সবটাই অন্তত আনসার পেপারে লিখেছে। এই প্রশ্নগুলো পড়া, সব প্রশ্ন অনিয়মিত প্রশ্ন পড়ে যে উত্তর দিতে হবে তা নাও হতে পারে, একটু কোথাও উপস্থিত বুদ্ধি সেটা কাজে লাগাতে হতে পারে। জীবনের বাস্তব, এই বাস্তবটা কাজে লাগাতে হবে। প্রথম রান ওভার থেকে, 4টে বল থেকে একটাই রান, ফিনিশ করাটা চ্যালেঞ্জ অংশু 11 হারিটের কাছে। 10 ওভার খেলা, 44, 9 উইকেটে 8.4 ওভার থেকে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার আসছে আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এ। ওয়েলকাম কাপ সিজন 4। শানু ডিপি উইকেট অঞ্চলের দিকে, গড়ানে বল, সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে জায়গা বদল, আরো একটা রান, দ্বিতীয় রান। নবম ওভার থেকে 5টা বলের খেলা হয়েছে এখনো পর্যন্ত। 45, 9 উইকেটে শেষ বল নবম ওভারের। স্টেপ আউট করে খেলার চেষ্টা, কভার পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে শুভঙ্কর সাহা। পলি শেষ মুহূর্তে, পলি তিনি বলে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। ততক্ষণে প্রান্ত বদল, স্ট্রাইকটা রাজুর কাছে থাকলো, এটা অংশু 11 হারিটের জন্য স্বস্তির। ওভারের পরিসমাপ্তি, 9 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 9, 46 ফর 9, 46, 9 উইকেটে। তো এই মুহূর্তে দুই ব্যাটারের লক্ষ্য ছিল সপ্তম ওভার থেকে ফিনিশ করা, 10টা ওভার কমপ্লিট করা। সেই লক্ষ্যের দিকে অনেকটাই তারা এগিয়েছে, প্রশংসা করতে হবে। শেষ উইকেটের জুটি যেভাবে দিশা দেখাচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া, তলানিতে থেকে যাওয়া মানসিকতার পরিবর্তন এনে ছবিতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চলেছে, সেটাও খুব একটা খারাপ নয়। 14 রান এসছে জুটি থেকে রাজু এবং শানুর মধ্যে। শেষ ওভার ইনিংসের, তাকে আনা হবে বলে, সম্ভবত রোহিত, তাকে আনবেন ক্যাপ্টেন ছোট্টু। ওদিকে লিটন বারুই একটু ফিল্ডিং এর রদবদল ঘটিয়ে নিচ্ছেন। শট, ফাইন লেগ, স্লিপ, পয়েন্ট, এক্সট্রা কভার, লং অফ, ডিপ পয়েন্ট, ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ মিড উইকেট, লং অন, অনেকটা বাইরে। অফ স্টাম্পের ওয়াইড, প্রথম ওয়াইড বল। প্রথম ওয়াইড বল, 47, 9 উইকেটে পরাস্ত হয়েছেন রাজু। আমরা থ্যাঙ্কস জানাই এমআরএস ফ্যাশন, অমরসি লাইভ টেলিকাস্ট সৌজন্যে এমআরএস ফ্যাশন, অমরসি। প্রচুর দর্শক মাঠে এসেছেন, প্রত্যেককে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কমেন্ট্রি বক্স থেকে 3 দিন এভাবেই জুড়ে থাকুন, আশা আর নিরাশার দোদুল দোলা দুলতে থাকবে। জীবনের সব ক্ষেত্রে অন্তত আপনি যেটা ইচ্ছে নিয়ে এগোতে চান, সব ইচ্ছে পূর্ণ হয় না, ভালো সময়ের জন্য একটু অপেক্ষা করতে হয়। সাতটা ম্যাচ, উত্থান পতন থাকবে, তবে ক্রিকেটের অনুশাসন সেটা থেকে এক বিন্দু অন্তত নড়বে না। ওয়েলকাম কাপ, আর তার মূল প্রহরী আপনারাই। মিস টাইমিং, উইকেট, নো ম্যানস ল্যান্ড, মিড অফ থেকে ফেরত যাবে, রান আসবে একটি, দ্বিতীয় রান। ওভারের একেবারে শুরুতে একটা ওয়াইড, পরপর 3টে ডট বল, চতুর্থ বল থেকে একটা রান এসছে। শেষ 2টো বলের খেলা বাকি। প্রশ্ন,
50 ছুতে পারবে কি অংশু 11 হারিট 2 রান দৌড়ে 48 9 উইকেটে শেষ দুটো বল আবার ডট বল শেষ বল ইনিংসের চালু তিনি ব্যাট করবেন প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল উদ্বোধনী ম্যাচ ওয়েলকাম কাপ 2-5 লঙ্গন অঞ্চলে প্রোটেকশন রয়েছে একটা রান 50 থেকে 1 রান দূরে থমকে যেতে হলো অংশু 11 হারিটকে ওম সাই বাবা তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 10 ওভার থেকে 50 রান কালীপদ মাইতি আপনি মহাদেব সাউর সঙ্গে দেখা করুন প্রথম পুরস্কারের দাতা এবং দ্বিতীয় পুরস্কারের দাতা বিষ্ণুপদ বাগ আর্থিক 2 লক্ষ ও 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সেই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ও রানার্স ট্রফির দাতা আদানি গ্রুপ এসিসি গোল্ড সিমেন্ট কোম্পানি ম্যান অফ দ্য সিরিজের তার চেয়ে একটি ইলেকট্রিক স্কুটি দাতা সোনাই বাজাজ প্রোপাইটার দেবাশিস প্রামাণিক ফাইনাল ম্যাচে হ্যালো আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যারা আছেন আমাদের আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন আপনাদের মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অতিথিবর্গ যারা আছেন আপনারা মূল মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করুন ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা মূল মঞ্চে চলে আসুন হ্যালো হ্যালো ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 ক্লাব যখন তখনের পরিচালনায় আজকের প্রথম দিন এই প্রথম দিনের খেলার শেষেই আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে আমাদের এলাকার কচিকাঁচা ভাই ও বোনেদের নিয়ে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এই এলাকার যে সকল ছেলেমেয়েরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চাও তারা আমাদের ক্লাব সদস্য সন্তু বেরা মহোদয়ের কাছে নাম নথিভুক্ত করো এই প্রথম দিনের খেলার শেষে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে যে সকল ছেলেমেয়েরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ গান আবৃত্তি প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতে চাও তাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি তোমরা আমাদের ক্লাব সদস্য সন্তু বেরা মহোদয়ের কাছে নাম নথিভুক্ত করো বিকেল 3টার মধ্যে নাম নথিভুক্ত করো আমাদের ক্লাব সদস্য সন্তু বেরা মহোদয় নাম নথিভুক্ত করছে সম্মানীয় অর্ধেন্দু খটা আপনি মূল মঞ্চে আসবেন অর্ধেন্দু খটা আমরা একটি নৃত্য দেখব নৃত্য পরিবেশন করবেন গীতাঞ্জলি সাংস্কৃতিক মঞ্চের সাথী ম্যাডাম এবং তার সম্প্রদায় তাদের পক্ষ থেকে পরিবেশিত হবে একটা নৃত্য অনুষ্ঠান নৃত্য পরিবেশন করছে গীতাঞ্জলি সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সাথী ম্যাডাম এবং তার ছাত্রবৃন্দ
আমরা বরণ করে নেব বিশিষ্ট সমাজসেবী বাকিবাড়ি গ্রামবাসী অতি পরিচিত নাম নিত্যানন্দ বেরা মহাশয়কে ক্লাব যখন তখন পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে নিত্যানন্দ বেরাকে। चलिए वेलकम बैक। दूसरे इनिंग्स की शुरुआत होगा। एक छोटा टोटल 50 रनों का लक्ष्य लेकर दो सलाह में जुड़ी ओम साई बाबा, शुभंकर एंड लिटन बारे और गेंदबाजी के लिए राजू। हल्के हाथों से कट करते हुए शुरुआत की है। सिंगल से पारी का शुरुआत करेंगे शुभंकर। इस मौसम में अभी तक बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं हर एक टूर्नामेंट में। आज यहां पर सिंगल से शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर शुरुआत किए हैं 1:13 पर शुरुआत किए हैं। बहुत छोटा टोटल आप कह सकते हैं क्योंकि 10 ओवर का मुकाबला सिर्फ 49 बना था। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय और निर्णय बहुत हद तक गलत साबित हुआ। दूसरे इनिंग्स में ओम साई बाबा बल्लेबाजी के लिए लिटन यानी कि शुरुआत करेंगे अपना पारी। लिटन बारवी, लिटन बारी शुरुआत करेंगे एक अलग अंदाज में। इनके अंदाज बिल्कुल अलग अलग है यहाँ पे। मैक्सिमम अरे छोटू भाई बहन, ये सीजन 4 यानी कि वर्ल्ड कप का आपका चौथे हुए सीजन का ये पहला छक्का आया है लिटन बारवी के बल्ले से। पहले इनिंग्स में कोई भी छक्का नहीं लगा था, चौका लगा था जरूर, मगर दूसरा इनिंग्स पर लिटन बारवी छक्कों से अपना पारी का शुरुआत किया है। शुरुआती में बिल्कुल जो स्कोर बनाया कुल मिलाकर देखने को मिलेगा यहाँ पर सिर्फ 50 रनों का लक्ष्य बहुत जल्दी यहाँ पर जो कि पूरा करना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। वाइड का संकेत। रन बहुत कम बना है और उसके साथ साथ अतिरिक्त रन भी यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि दूसरा इनिंग्स का ये पहला अतिरिक्त रन, पहले सिंगल से शुरुआत है, उसके बाद दूसरा बॉल से लिटन बारवी छक्का, तीसरा बॉल डॉट और चौथा बॉल से रिवर्स खेलने का प्रयास था। पिछला बॉल वाइड था, एक बार फिर से डाल रहे थे और बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स खेलने का प्रयास और सफल गेंदबाज डॉट पर कमबैक करेंगे। 56 बॉल से 42 अब यहाँ से बताना पड़ेगा बहुत हद तक जो कि आप कह सकते हैं कि एक लो स्कोरिंग मैच। लो स्कोरिंग में भी बहुत ज्यादा फाइटिंग देखने को मिलता है मगर गेंदबाजों का अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा। लिटन सिंगल मिल जाएगा, सिंगल एक और रनों का इजाफा, 8 से 9 तक पहुंच जाएंगे। 5वां बॉल से भी सिंगल मिला है। कुल मिलाकर यहाँ से इस बॉल के आखिरी बॉल डालेंगे अब गेंदबाजी एंड से। शुभंकर अभी तक एक बॉल का सामना किया। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলরাম দাসবাবুকে বরণ করে নিচ্ছেন ক্লাব যখন তখন সদস্যরা। সম্মানীয় বলরাম দাসকে বরণ করে নিচ্ছেন। आखिरी बॉल इस ओवर की, पहला ओवर का आखिरी बॉल। रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेंथ में उतना खास कीमती नहीं था, बिल्कुल वहां पे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर बना है 9 रन बिना कोई नुकसान से। ओम साई बाबा 54 बॉल से जीतने के लिए चाहिए 41 रन। छोटा टोटल को कैसे डिफेंड करेंगे, सवाल बहुत कुछ है मगर वो सवालों का जवाब को मिलेगा इस इनिंग्स के अंत में। छोटा टोटल 54 रनों का 54 बॉल पर जो कि सिर्फ यहाँ पे चाहिए 41 रन। कौन से गेंदबाजों को लेकर आएंगे दूसरी एंड से, कमेंट्री एंड से सुरेश ओवर नंबर 2। 10 ओवर का मुकाबला आप देख रहे हैं कि वेलकम कप क्लब जोकन तोकन ऑर्गेनाइज बंदरपुकुर मटरी मंदिर क्रिकेट उद्यान से। ये चौथा सीजन का पहला मैच आज का दिन का दूसरा इनिंग्स। 3 दिन कुल मिलाकर क्रिकेट का सफर आज आगाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आने वाले दिन कल इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और 31 दिसंबर वो आप कैसे भूल सकते हैं। फाइनल डे
दो इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल, उसके बाद एक फाइनल भी आप देख पाएंगे। मगर इस मैच के बाद एक और बड़ा मुकाबला आपके सामने आएगा। एक तरफ हुकुन हालदार ब्रिगेड और एक तरफ सुगतो मन्ना ब्रिगेड। लिटॉन बहुत ज्यादा सफल किए थे, क्रॉस खेलना चाह रहे थे मगर सिंगल लेकर संतुष्ट रहना पड़ेगा। सिंगल से भी काम यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा ओवर की शुरुआत करेंगे 1 रनों के साथ, 10 पर पहुंच जाएंगे ओम साई बाबा। विकेट अभी तक गंवाया नहीं है, तो गेंदबाजों को यहाँ पे लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अगर इस टोटल को आपको रोकना है तो विकेट आपको छटकाना पड़ेगा। विकेट एक ऐसा जो कि चीज है यहाँ पे आपको इस टूर्नामेंट में शायद जीवित रख सकता है, मगर आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। शुभंकर सामने, ये देखिए कैसे कॉल, मैंने कहा था कि विकेट चटकाना पड़ेगा, विकेट चटका है। पहला विकेट 10 रनों पर आया है, पहला झटका यहाँ पे। तलाश कर रहे थे गेंदबाज सुरेश और दूसरा बॉल से यहां पे अपने जाल में फंसाया है। बहुत आसान सा कैच, विकेट आया है, यानी कि लगातार आपको इसी चीज का प्रयास करना पड़ेगा और गेंदबाजों को आज बिल्कुल एक अलग प्रकार की बहुत कुछ डिफरेंसेस दिखाना पड़ेगा। आपको आज कुछ डिफरेंट करना है क्योंकि बल्लेबाजों ने आज बिल्कुल अपने आप पर जो कि आज उतना खास कुछ कर नहीं पाए। किसी भी बल्लेबाज ने अभी तक बिल्कुल अगर देखा जाए तो पहले इनिंग्स में वो अपने आप को प्रमाण नहीं कर पाया। सिर्फ 49 दल के खाते में स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर गिरा था अंशु पिपीले दल, मगर 10 रनों पर पहला विकेट आया है ओम साई बाबा 11 के खाते में। 1.2 बॉल अभी तक डाल चुके हैं, दूसरा बॉल से विकेट। इसी तरीके से आपको बरकरार करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको बिल्कुल दबाव आपको बनाकर रखना है। नए बैटर नंबर 3 पर आमिर वो बल्लेबाजी करेंगे। एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शुभंकर के बाद नंबर 3 पर ऑफ टाइम के ऊपर से गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे डॉट मिल जाएगा क्योंकि गेंदबाजों ने पिछली बॉल पे जब विकेट चटकाया और यहाँ पे बिल्कुल तीसरा गेंद से डॉट। कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की है कल जहाल क्रिकेट उद्यान पर, जिस तरीके से कल सुरेश ने गेंदबाजी किया। फाइनल मैच पे मैन ऑफ द मैच भी बने तो बिल्कुल वो गेंदबाजी अब यहाँ से वो झलक आप देख रहे हैं। सिंगल मिल जाएगा, सिंगल से 11 तक पहुंच जाएंगे। आखिरी 50 बॉल से जीतने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 39 रन, यानी कि बहुत ज्यादा गेंद आपके पास बचा है। आप अगर जोखन नहीं उठाते हैं तो बिल्कुल बहुत आसान सा आप यहाँ पे पूरा कर पाएंगे। सब लोग उतना खास नहीं इस बार। डिफेंड विकेट वहां पे खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री लाइन पर। सिंगल से 12 तक पहुंच चुके हैं। 49 गेंद से अभी यहाँ पे आपको कुल मिलाकर सिर्फ 38 चाहिए जीतने के लिए। दूसरा पर चल रहा है, दूसरे पर आखिरी बॉल कमेंट्री एंड से सुरेश। इसी वजह से अभी तक कुल मिलाकर 3 रन अभी तक खर्च किए हैं। इस बार भी कट किया है, सिंगल मिल जाएगा। इस बार से 4 रन खर्च कर जाएंगे। 4 रन खर्च कर सिर्फ 1 विकेट इस बार से चटकाए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13-1 विकेट नुकसान पर ओम साई बाबा 11 दल दूसरा इनिंग्स पर। आखिरी 48 बॉल से जीतने के लिए चाहिए 37 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम मिलाकर 13-1 विकेट नुकसान पर आखिरी 48 बॉल से चाहिए 37। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करेंगे, चलते हैं सीधा समरेश जी के पास। ধন্যবাদ মুজিব, স্বাগত প্রত্যেকে আরো একবার। কানহা জাট তাকে আনা হয়েছে বলে। প্রভাত জানা মূল মঞ্চে আসবে। প্রভাত জানা 50 রানের লক্ষ্যমাত্রা। ব্যাট করছে ওম সাই বাবা। 2 ওভার থেকে 13 রান এসেছে, একটা উইকেটের পতন ঘটেছে। 48 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 37 রান। আমির একটা দিকে, অন্যদিকে লিটন 12।
গোড়াপতনকারী ব্যাটার হিসেবে তার আগমন ঘটেছিল বাংলা টেনিস ক্রিকেটে। নিঃসন্দেহে এই ছেলেটি নিজেকে প্রমাণ করেছেন সমস্ত মঞ্চে। বাংলার প্রথম সারির ব্যাটারদের মধ্যে অন্যতম কানহা জাট। প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে ছিল, খেলোয়াড়রা ছড়িয়ে পড়বেন এবার। অনসাইডে খেলেছেন লগন অঞ্চলে আমির, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাট থেকে একটা রান চলে এলো। চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য পুরস্কার 2 লক্ষ টাকা, সঙ্গে গর্জিয়াস অ্যান্ড গ্ল্যামারাস চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রানার আপ টিমের জন্য 1.5 লক্ষ টাকা, রানার আপ ট্রফি, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, নিঃশব্দে সারপ্রাইজ আকর্ষণীয় পুরস্কার। এছাড়াও এন্টারটেইনার অফ দ্য ম্যাচ, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ প্রত্যেক ম্যাচে, বেস্ট ব্যাটার, বোলার, সবকিছু মিলিয়ে উপহারের ডালি 4টে রান উপহার হিসেবে দলকে এনে দেবে লিটন বারুই, একেবারে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে। ওয়েস্ট সাইডের জন্য রিভিউর আবেদন করা হয়েছে। ছিল এখানে হিট কানহা সামনে লিটন বারুই, হিটের বল, সেটা সরাসরি ফিল্ডারের হাতে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। একটাই রান, গুড্ডু ছিলেন, তার হাত করে বল ফেরত আসছে। অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ড ছিল এক্ষেত্রে, কানেকশনটা ততটা ভালো করতে পারেননি লিটন বারুই। 21 উইকেটে ওম সাই বাবা তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। 46 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 30 রান। প্রথম ম্যাচ টুর্নামেন্টের। কভার অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, প্লেসমেন্ট ততটা ভালো ছিল না, তবে কোথাও দুই খেলোয়াড় একেবারে লং অফ থেকে, কভার থেকে দুজনেই এলেন। ফেরত পাঠানোর ফাঁকে দুবার জায়গা বদল করে ফেলেছেন দুই ব্যাটার। 22 উইকেটে। আবারও একটু লেন্থে কমতি ছিল, পিছনের পায়ে ভর করে খেলেছেন। লং অন অঞ্চলে প্রোটেকশন আছে, একটা রান পাবেন। আমির 6 রানে ব্যাট করছেন, 6টা বল খেলেছেন, বাঁহাতি ব্যাটার। অন্যদিকে লিটন বারুই 8 বল থেকে 14 রান করে অপরাজিত। 23 উইকেটের বিনিময়ে ওম সাই বাবা দলের সংগ্রহ। 44 বল থেকে প্রয়োজন 27 রান। প্রথম দল হিসেবে কারা পৌঁছবে সেমিফাইনালে, সে লড়াই চলছে। 22 গজে নবজোত ধরে রাখতে পারেননি, কোথাও রিস্টের একেবারে উপরের অংশে একটু ছোঁয়া ছিল। লিটন বারুই বোধহয় আশ্বস্ত করছেন, এটা মিস করেছে, খুব একটা বিরাট ভুল হয়নি, আফসোস করার কিছু নেই। রান আসেনি গত বল থেকে। শেষ বল তৃতীয় ওভারের। কানহা জাট আবারও কভার অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখবেন লিটন বারুই। ওভারের পরিসমাপ্তি, তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ। 24 উইকেটে ওম সাই বাবা। নিড এখান থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 42 বল থেকে 26 রান।
আপনারা খেলা দেখতে এসেছেন, বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছেন না, মাঠেই আপনারা দুপুরে লাঞ্চ সারতে পারেন সুলভ মূল্যে মা মংলা হোটেলে। মাঠেই আপনারা লাঞ্চ করতে পারেন। মাঠের পশ্চিম দিকে আমাদের বিশিষ্ট সভাপতি ফটিক শেখ মহোদয় উপস্থিত হয়েছেন। ওনাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি। ক্লাব যখন পক্ষ থেকে ফটিক শেখ মহোদয়কে আসন গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি। 42 বল থেকে 26 রান প্রয়োজন, খুব একটা জটিল নয় ওমসাই বাবার জন্য। ওদিকে পরবর্তী ম্যাচের জন্য দুটো টিম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই মাঠে উপস্থিত হয়েছে PB11 কন্টাই এবং এডিএম কনস্ট্রাকশন হাওড়া। ডুয়েল আজকে বিকেলের ম্যাচ, খুব খুব উত্তেজনা আনবে আপনাদের জন্য। খোকন হালদার বাংলা টেনিস ক্রিকেটে গত কয়েকটা মরশুমে তার ধ্রুপদী ব্যাটিং ঝড় সারা বাংলা দেখেছে। আজ আরো একবার সেই ঝড় উঠতে পারে মাতৃমন্দির ক্রীড়াঙ্গনে। আপনিও শরিক হন আমাদের সঙ্গে। সোনু সিং রাজপুত লালা ফিনিশার, তার ভূমিকা কি হবে আজকে? বৃতাঙ্কর জানা জেলারই ছেলে রিভু ব্যাটিং বোলিং দুই বিভাগেই কি আজকে দাগ কাটবেন? তাদেরকে মোকাবিলা করবে উল্টো দিকে কিভাবে? সৌগত মান্না রিভার্স কিং, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শুধু নয় সারা বাংলার সব থেকে লং টার্মের এই মুহূর্তের দাপুটে ব্যাটার, যার জন্য প্রচুর ফ্যান্স অপেক্ষা করছেন তার ব্যাট আজকে দেখার জন্য। নবীন হুডা দিল্লির খেলোয়াড়, তার ক্যাপ্টেন্সি কি হবে? ডুয়েল পরের ম্যাচ, আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। PB11 কন্টাই ভার্সাস এডিএম কনস্ট্রাকশন বাগনান হাওড়া, দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। আপাতত বোলিং এ সুরেশ, তাকে আনা হচ্ছে। ওদিকে লিটন বারুই 10টা বল খেলেছেন, 15 রান করে অপরাজিত। মিস করলেন বলের লাইন। নবজোত তার হাত ঘুরে বল ফেরত আসছে, প্রথম বল থেকে রান আসেনি। 24 একটা উইকেটের পতন ঘটেছে ওমসাই বাবা দলের। শুভঙ্কর ফেরত গেছেন। লিটন বারুই প্রথমে একটু ব্যাকফুটে এসেছিলেন, মনটা বানিয়েছিলেন কোথাও এক্সট্রা কভার লং অফের দিকে খেলার, শ্যাডো করে নিচ্ছেন। শেষ মুহূর্তে মত বদলেছেন। পথ বদলাতে হয়, সব সময় একই পথে যে লক্ষ্য আসবে নাও হতে পারে, কিন্তু পথটা যেন সোজা হয় চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে। আঁকা বাঁকা হলে ক্ষতি নেই, সততা থাকা খুব প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই রাজদাকে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের সঙ্গে, আমরা ওয়েলকাম জানাই রাজহাংস গুপ্তা। ওনার অফ আইস রকার্স, গত 3টে সিজন আমাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছেন। এই মরশুম আরো একটু বেশি সাপোর্ট পাচ্ছি আমরা। রাজহাংস গুপ্তাকে আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাই। সিঙ্গেল এসছে তৃতীয় বল থেকে, 3 বল থেকে 2টো রান, 26 এক উইকেটে। লিটন বারুই কোথাও একটু অস্বস্তি, ফ্রন্ট ফুট চেক করা হচ্ছে, আম্পায়ার্স কল। প্রসেনজিৎ দত্ত কোথাও একটু সন্দিহান, ফ্রন্ট ফুটে হয়তো বা কোথাও সমস্যা ছিল। প্রযুক্তি রয়েছে আইস রকার্স লাইভ, এবং সেই জায়গা থেকে নিশ্চিত হতে চাইবেন অনফিল্ড আম্পায়ার ফ্রন্ট ফুটে কোনো সমস্যা ছিল কিনা। সুরেশ, তার জন্য কোনো নেগেটিভ বার্তা আসবে, ওয়েট করতে হবে একটু। সিদ্ধান্ত নো বল, তো যেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অনফিল্ড আম্পায়ার, কোথাও সেটা সত্যি হলো। নো বল, ফ্রি হিট, সামনে লিটন বারুই। গত কয়েকটা বল যেভাবে তাকে বিব্রত করেছে সুরেশ, কামব্যাক করার একটা সুযোগ। ফ্রি হিট, লিটন বারুই। মিলন টিমের জার্সি দেবে, মিলন টিমের জার্সি।
প্রচুর মানুষ মাঠে এসছেন, আসবেন, আসতে থাকবেন। এভাবেই আসুন, এভাবেই আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। সমস্ত স্পন্সর্স, আর্থিকভাবে যারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন, প্রত্যেককে আমরা থ্যাঙ্কস জানাই। ক্লাব যখন তখনের পক্ষ থেকে 3 হিটের শট লিটন বারুই মিস করবেন, এটা ভাবনার বাইরে। লং অনের উপর দিয়ে দর্শক গ্যালারিতে, এবং বাইরে একজন দর্শক সম্ভবত ক্যাচ তালুবন্দি করেছেন। অনেক পুরস্কার আপনার জন্য রয়েছে, মূল মঞ্চে চলে আসুন। উইকেট অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, সিঙ্গেল এলো তার ব্যাট থেকে। 38 এক উইকেট হারিয়ে ওম সাই বাবা। 36 বল থেকে প্রয়োজন 12 রান, 4 ওভারের খেলা শেষ। 38 এক উইকেটে শেষ 36 বল থেকে প্রয়োজন 12 রান। সমীকরণ একেবারে সহজ, এখান থেকে আমরা বলতেই পারি ড্রাইভার সিটে ওম সাই বাবা। সেমিফাইনালে পৌঁছানো তাদের জন্য হয়তোবা শুধুই সময়ের অপেক্ষা, আর আপনাকে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না, কারণ এই ম্যাচটার পরে দ্বিতীয় ম্যাচ, কোয়ার্টার ফাইনাল ডুয়েল, সম্মুখ সমরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, বাংলা টেনিস ক্রিকেটে চির প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে PB11 কন্টাই, অন্যদিকে ADM কনস্ট্রাকশন বাগনান হাওড়া। লড়াই একেবারে সমানে সমানে হবে, এবং সেই লড়াই থেকে আপনি মোটেও দূরে থাকবেন না, জুড়ে যাবেন পরবর্তী ম্যাচের জন্য আমাদের সঙ্গে। নতুন ওভারের খেলা শুরু হলো, পঞ্চম ওভার। প্রথম বল থেকে অন্তত রান আসেনি, রাজা আলীকে আনা হয়েছে। নিজে এসছেন বল হাতে, বলা ভালো, ক্যাপ্টেন তিনি রাজা আলী। হ্যালো হ্যালো, একজন দর্শক মাঠের বাইরে ক্যাচ ধরেছে, তাকে সোনাই মোটরসের পক্ষ থেকে একটা জার্সি তুলে দেওয়া হবে, যার প্রোপাইটার দেবাশিস প্রামাণিক। এবং 100 টাকা একটা পুরস্কার রয়েছে প্রসেনজিৎ মুন্না মোবাইল পটাশপুরের পক্ষ থেকে। জার্সিটি তুলে দিচ্ছেন আমাদের ক্লাব সদস্য সুকুমার দা। কানেকশন এক্ষেত্রেও খুব একটা ভালো হয়নি, হাওয়ায় পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে একটাই রান। 40 এক উইকেটে, জয়ের জন্য প্রয়োজন 10 রান। লিটন বারুই আবার একটা রান, দ্বিতীয় রানের চেষ্টা, ওদিকে একটু মিসফিল্ড, কোথাও ব্যাকআপ, 2 রান। লিটন বারুইর ব্যাট থেকে উদ্বোধনী ম্যাচ আপনারা দেখছেন ওয়েলকাম কাপ সিজন 4। লিটন বারুই তার ব্যাটিং, এবং আরো একবার দর্শক মাঠের বাইরে 6 বল ক্যাচ করেছেন। পুরস্কার দর্শকদের জন্য ক্রমাগত থাকছে এবং আটচল্লিশ এক উইকেটে 2 রান প্রয়োজন জয়ের জন্য ওম সাই বাবা। প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছানো শুধুই সময়ের অপেক্ষা, লম্বা সময় নয়, একটু সময়।
তপন হান্দল বাবু মূল মঞ্চে। কানেকশন এবং জয়সূচক শট সেটা চলে এলো ওম সাই বাবার জন্য এবং প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 জয়লাভ করলো ওম সাই বাবা নিঃসন্দেহে একটা বড় ব্যবধানে 4.5 ওভার। সুভাষ দাস মুন্না মোবাইলের পক্ষ থেকে 100 টাকা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। গাবডাঙ্গর থেকে খেলা দেখতে এসেছে। পুরস্কার তুলে দিচ্ছে আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট প্রভাব জানা বাবু। এবং এই ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নানু এবং এন্টারটেইনার অফ দ্য ম্যাচ